चलो जो भी है, हुण आप अगले कंसैप्ट आने वेव की चीज़ होंदी है। पर वेव नूं समझो तो पहले आप साउंड नूं समझदे हैं। साउंड नूं समझो तो पहले मैनूं दसो अपने 5 सेंसिस होंदे ने, की मतलब होया इसदा? We have 5 senses. What does it mean? कि अपने को 5 ways है कुछ भी चीज़ समझण दे या फील करन दे। फील करन दे मतलब की होया फील करना? जिवें अपने सराउंडिंग, चलो मैं एक थोड़ा मैं दस देना कि तू दसेंगी। सपोज अगर आपने कोई किसी ने अपन हाथ लगाया है तो अपन फील हो गया ना कि मतलब टच होया है। टच ना चलो मैं दस है एक नहीं ਇਹਦੀ जगह कुछ हो अपने सराउंडिंग च कोई भी चीज़ हैगी है, अगर उसनों आप फील करना चाहते हैं ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ बोलते हैं कि आप सेंस करना चाहते हैं तो वी हैव 5 सेंसिस आप ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एग्जांपल मैं ਹੁਣ देख सकदा कि ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ बैठे हो है ना। ਹੁਣ अगर मान ਲੈਣੇ कि अगर मैं मेरी अखा बंद हो जान तो मैं जिवें मान ਲੈਣੇ लेट अस सपोज आई वाज ब्लाइंड तो फिर ये टाइम तो मेरे को हजे भी 4 सेंसिस आ देखने वास्ते कि ਜਿਹੜਾ आसे पासे कोई है कि नहीं। एक सेंसिस तो जिवें हुणे ने ना हाँ बोली इधरों हाँ हुण जिन्ने भी तुसीं हाँ बोल रहे हो हाँ उदों मैनूं अंदाज़ा लगी जाता कि उरे काफ़ी जने बैठे ने ठीक है। तो उस तो बाद जो है अगर आप सोच के देखो हूँ किसी ने पैर आपका घसाया सी या कुछ भी मैंने वो महसूस हो रहा है वो मैंने सुन रहे सुन के पता लग रहा है। तो दूजा हो गया जो है सेंस वो है साउंड पैन जान के चिट्टे ओके चलो जे तू ना भी दस दी जो मैं देखा भी नहीं सी मैंने फिर भी पता लग गया सी ने पैन सिट्टिया ठीक है ना। तो हुण 2 सेंसिस हो गए, एक तो हो गया सुनने वाला, एक हो गया जो देखने वाला। अच्छा मान लें हुण तीजा सेंस एक होर भी है कि अगर मैं सुन नहीं पा रहा तुसीं मान लो कुछ भी जिवें हुण आह है उरे कोई चीज़ है तो उरे ना तो बोल पा रही है ना जो है मैं देख पा रहा तो फिर जो है मैं आप टच करके देख सकते फील तो आ हो गया तीजा सेंस। हुण मान लें थैंक यू भाई बस 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 तो मान लें कि घरे जो है आप उत्थे मान लें कि तुहाडे मूहरे मैं 2 कौली रखदा एक दे विच नमक है एक दे विच एमोनीयम क्लोराइड है ठीक है लेट अस सपोज तो दोनों जमा देखने च नमक वर्गे लगणगे जो है। हुण अगर मैं तुहानूं कहां किसी नूं जो है कि तुसीं देख भी सकते हो क्योंकि भी देखने च भी सेम सुन तो सकते नहीं वो किहड़ा चक्का मार या एमोनीयम क्लोराइड मैं कहूँगा टच करके देख लो टच करके देखो दोनों क्रिस्टल्स मंगो। फिर अपने को एक चौथा सेंस है पता करने लिए किहड़ी चीज़ की है टेस्ट। हुण तुसीं दोनों टेस्ट करके देखो जिससे जिंदा रह गए नमक सी जिससे मर गए एमोनीयम क्लोराइड सी। पंजवें ते आने आप वो है अगर लेट अस सपोज कि हुण तुसीं ना तो देख पा रहे हो ना फील कर पा रहे हो ना टेस्ट कर पा रहे हो बट फिर भी तुहानूं पता लग जाता है। जे मैं मान लै मैं तुहानूं दस देना तुसीं घर दे बाहर ही जो होंदे हो तो मम्मा जो है मैगी बना रहे हो सुनो आए पता चल जाता है हाय हाय अज तक बाली दी चीज़ बन रही है तो पता देखो यू नाइदर सॉ दैट यू नाइदर हर्ड दैट ना तुसीं जो है उन्होंने जाके टेस्ट किया अजे ना तुसीं आके फील किया बट फिर भी तुसीं स्मैल करके पता कर ले उत्थे कोई चीज़ है समझ आ गया ओके। तो इनू आप बोलते हैं कि आप 5 सेंसिस है आपको आ चीज़ पता करने लगी अपने आसे पासे है कि कई लोग कहते हैं 6th सेंस नाम की भी तो कोई चीज़ होंगी है ना वो कुछ नहीं बकवास 6th सेंस पता कि भी मतलब फील आ रही है उधर कोई है मैं क्या तू देख पा रहे ना अच्छा तू टच कर रहे ना तू सुने ना भाई फील हो रहा है भाई उन्हें कोई थोड़ी 6th सेंस कोई होंगी होगी भी ठीक है। साइंस कहती है भी जी कुछ नहीं है कि थोड़ा ब्रेन जो है ऊँ जो है काम कर रहा होंगे बस ठीक है। हाँ स्पाइडरमैन को छड्ड के no one have we at least we people don't have a 6th sense okay। हुण अगर आपकी चीज़ क्लीयर है लाइट की डेफिनेशन पता किमें दी होंगी है लाइट इज ए एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚ ਸੈਂਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਟ ਇਟ ਇਜ਼ એનર્ਜੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਈਟ। ਸਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ એનર્ਜੀ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਦ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਊਂਡ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆ ਹੈ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਊਂਡ मैं बोलिया कि अगर एनर्जी है तो पहली गल तो निक क्लीयर होगी होगी कि कुछ तो कम कर सकते हो हाँ तो साउंड कम कर भी सकती है तो कहोगे कि मैं कंच का गिलास तोड़ दो कोई कांटी होंगी है जी करके जो कंच का गिलास तोड़ देते अच्छा जी चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते आप गल करते हैं जिमें आवाज़ के नाल आप कंच तोड़ सकते हैं अगर साउंड के नाल अगर किसी को पता हो जो है चीज़ा भी हिल लग जांदियां ने जिमें मान लेना मेरा स्पीकर मैं बहुत उच्ची चला देता वो ना तुम नोटिस करोगे कि हाँ चीज़ा हिल रही ने है ना। अच्छा कंच की कन्न चो खून निकल बहुत अच्छा वर्क हो रहा
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਿਟਿਓਰ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਨਿਕ ਬੂਮ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਚ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨ ਡੂ ਵਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਨ ਚੱਕੋ ਕੈਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਬਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਰਬੜ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਬਾਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਉਸ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਕੈਨ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਮਿਰਰ ਅਤੇ ਉਹ ਲਸ਼ਕੋਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਮਝ ਗਏ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੈਮ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾ ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕੋਰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕੋਰ ਜੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਉਹ ਲਸ਼ਕੋਰ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੀਕ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਨ ਕੋਲੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਰ ਡਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਲਸ਼ਕੋਰ ਹਿੱਲੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਿਓ ਸੱਚੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਲੂਨ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਉਸਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਊ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹਾਊ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਡ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਊ ਸਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਗੇਟਡ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਮੀ ਟੂ ਯੂ ਜਾਂ ਫਰੋਮ ਸੋਰਸ ਟੂ ਦ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਟੂ ਦ ਲਿਸਨਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਈਏ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤਬਲਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਿਟਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਕਲ ਕੋਡਸ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੀਡ ਸਮਥਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਸਾਊਂਡ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਸਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਮੋਸ਼ਨ ਬਟ ਫਾਸਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਗਰ ਸਲੋ 'ਚ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਔਸੀਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਗਿਟਾਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਫਾਸਟ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੈ which becomes a vibration ਹੈ ਅਗਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂ ਇੱਕ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਵਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬਾਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਐਟਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਹਿਨ ਜਮਾ ਹੀ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਰੋਹਿਨ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਨੇਫੀਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇਫੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿ ਲਈ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਈ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਜਸਟ ਛੋਟੇ ਬਾਲਸ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹਵਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਊ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਇਆ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰੇਨ 'ਚ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਕੈਨੇਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਤੇ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਟਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੀਜਨ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਕੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਆਹ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆ ਜੋ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਜਾਣਗੇ। ਚੌਥਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੀ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਦਿਖੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਵਾਲੀ ਲੜੀ ਚੱਕ ਲਈ, ਉਹ ਆਈ ਪਈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਲਾਈਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ 'ਚ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬੱਲਬ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਝਿਆ ਆ ਜਗ ਪਿਆ, ਆ ਬੁਝਿਆ ਆ ਜਗ ਪਿਆ, ਆ ਬੁਝਿਆ ਆ ਜਗ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਆਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਆਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕੋਡਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਬੁਝ ਕੇ ਆ ਚੱਲੇ, ਆਹ ਬੁਝ ਕੇ ਆ ਚੱਲੇ, ਆਹ ਬੁਝ ਕੇ ਆ ਚੱਲੇ, ਆਹ ਬੁਝ ਕੇ ਆ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਲਾਈਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਆਏ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਹੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਊਗਾ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਆ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜਨ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਰੇ ਤਾਂ ਰੀਜਨ ਇੱਕਦਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਰ। ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਇਹ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਵਾ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਹਵਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਹਵਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਈ, ਐਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂ, ਜਦੋਂ ਆਵਲਾ ਖਾਲੀ ਰੀਜਨ, ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਗਏ ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਰੀਜਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂ ਖਾਲੀ ਰੀਜਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਸੀ ਸਾਊਂਡ, ਆਸੀ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਆਸੀਓ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਆਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਸ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ,
ਫਿਰ ਆਵਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਫੈਲ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਟ ਉਹ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਆ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਖੁੱਲਾ ਰੀਜਨ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ हाँ आ देखो खुला रीजन ज़्यादा दिख रहा नाइस स्लो करो क्योंकि फैल रहे हैं पार्टिकल फैलणगे ही ना लो प्रैशर आए तो होगा नहीं कि इन्ने इन्ने रीजन च ही रहूगा ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਆਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਹ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਵਲੇ ਬਲਕਿ ਵਰਡਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਆਹ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਫਿਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਰੀਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਏਂ ਕਰੇ ਕਿ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਘੱਟ ਫੈਲ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਘਟ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਰੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਆਹ ਓਬਵੀਅਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਗਏ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੀਜਨ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੇਖ ਹਾਂ ਉਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇੰਪੈਕਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਉਰੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੱਟ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਉਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਟਾਈਟ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ ਰੀਜਨ ਆਫ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉਰੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਾਈਟ ਇਹ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਹ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਟਾਈਟ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਦੂਜੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਾਈਟ ਆ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਦੂਜੇ ਹਜੇ ਤੀਜੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫੈਲਦਾ ਰਹੂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੂ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ એનર્ਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਖਿੱਚਿਆ ਨਾਲ ਟਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਿੱਚਿਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਟਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਰੀਜਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਆਵਲੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆਵਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਲੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮਗਰ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਟਾਈਟ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਲੂਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਟਾਈਟ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਖੁੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ
अच्छा इस दे उपर ही मैं तुहानूं एक होर एक चीज़ दिखाना है। आ दिख रहा है इसनूं, आ देखो टाइट वाला रीजन वाइट वाले नाल दिख रहा है, ब्लैक वाला खुले वाला है। वेरी स्पीड स्लो करके दिखा सकते बिल्कुल कर सकते हैं। हुण आ लो मतलब पिछे एनर्जी मिल जाती है जाते जाते। हाँ दोनों पिछे देख समझ गए ना भी आ को कुछ पार्टिकल एनर्जी देन भी जा रहे हैं, आ एनर्जी दे जाई आंदे ने ते नाल खिच भी दे एनर्जी देख के वापस वापिस आई आंदे ने। हाँ तो अगर तुम एक गल ध्यान समझने की कोशिश कर रहे हो, उरे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इधर गई फिर वो अगे जा रही है अगे जा रही है। जो मैंबरेन पिछे गया इन्हों जी काइनेटिक एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी आया आया अगे अगे जा रही है। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है जी अगे ट्रांसफर हो रही है, तो पार्टिकल कोई भी हिल नहीं रहा। सोच के देखो किमें कोई भी एक पार्टिकल की निगाह रखोगे वो पहले अगे गया एनर्जी देने वास्ते फिर पिछे खिंचा गया, फिर अगे गया एनर्जी देने वास्ते फिर पिछे खिंचा गया। तो तुम रेड वाले पार्टिकल की निगाह रखियो, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर जाओ। तो आही चीज़ तुम किसी भी पार्टिकल की निगाह मान लो, चलो मैं वाइट वाला चक लिया, आवला इधर गया फिर इधर, बट चलो दूरों देखो तो की लगता है कि कोई चीज़ आगे जा रही है। हुण मैं एक लाइन बोलन लगे, लाइन ध्यान समझ लो। और एक डिस्टर्बेंस है जी अगे जा रही है, मीडियम च एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है जी अगे जाती है। अगर मैं मान लें मैं वापस इस आ जाए इन्हू बंद करके, अगर मैं उड़े आ जा 2 मिनट सारे पार्टिकल देखो कुछ आगे जा रही है ना डिस्टर्बेंस, तो जो मैं बंद करता डिस्टर्बेंस आगे जानी बंद होगी। हुण ध्यान देखो मैं दोबारा तो एक पल्स सिटता, आ देखो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, तो एक डिस्टर्बेंस है जी अगे जा रही है मीडियम च। इस डिस्टर्बेंस को आप बोलते हैं वेव, एक वेव आगे जा रही है। तो बेसिकली वेव की है, इट्स अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस जी आगे जा रही होंगी। अच्छा डिस्टर्बेंस क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होंगी है उसी टाइम पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। तो बेसिकली डिस्टर्बेंस इज नथिंग अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अच्छा हुण एनर्जी ट्रांसफर मतलब हेल्प कौन कर रहे हैं एनर्जी आगे ट्रांसफर करने? पार्टिकल। आ पार्टिकल आगे नोट एनर्जी दे रहे हैं, अगले वाले अगले नोट एनर्जी दे रहे हैं। तो उस चक्कर च तुहानूं एक उस चक्कर च तुहानूं एक डिस्टर्बेंस दिखदा। डिस्टर्बेंस डिस्टर्बेंस मतलब होंगे मीडियम दे विच एक, हाँ एक टाइट वाला रीजन या चाहे लूज वाला रीजन, ये जी कोई डिस्टर्बेंस का अगे मूव करना। डिस्टर्बेंस की हो रहा होंगे? एनर्जी का ट्रांसफर होना, तो एनर्जी को कौन ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टिकल्स। उस डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। उस डिस्टर्बेंस को वेव कहते हैं। वो आगे जा रही डिस्टर्बेंस आगे जा रही, पार्टिकल उत्थे खड़े हैं, पार्टिकल तो हिल गया और एनर्जी ट्रांसफर करके वापस आ गए। अगर आपकी चीज़ क्लीयर है, हुण अगे की हुंदा है? वापस भी और लो प्रेशर करके आ गए, वापस वो लो प्रेशर करके आ गए। समझ गई ना तू? फिर आगे कितने भेजा? हाई प्रेशर है, फिर वापस क्या? लो प्रेशर करके। एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। अच्छा एक चीज़ होर ध्यान समझते, तुसी किवें सुनोगे? फिर हम मैं उहदे बोल रहे हैं तो मेरे उहदे ना वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करी जाते हैं। मेरे वोकल कॉर्ड्स तो लैके तुहाडे उत्थों तक कंन तक पूरी हवा ही हवा है। तो जो मैं कुछ भी बोल रहे हैं तो मैं बेसिकली कंप्रैशन रेयरफैक्शंस क्रिएट कर रहे हैं। तो किन्नियां क्रिएट हो रही है सारी कंप्रैशन रेयरफैक्शंस जी है टैक्नीकली वेव्स वो आगे आगे जा रही हैं। क्यों आगे जा रही हैं? हम सुनो लॉजिक समझ आ रहा है। आ तो स्लो मोशन च है, अगर आप नॉर्मल कर दिए तो आ मैं चला दा, समझे कि तुम? आह तो एक गल होर दस देना, आ भी स्लो है इन रियलिटी इस तो भी फास्ट हो रहा है। हम तुम सोचो मैं बोल रहा तो की हो रहा है, हम तो समझियो वोकल को वाइब्रेट किते, हवा च कंप्रैशन रिफ्लेक्शंस क्रिएट होए, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हुई और थोड़े वाल जा रही है, वेव्स क्रिएट होकर थोड़े वाल जा रही हैं, डिस्टर्बेंस थोड़े वाल जा रही है। थोड़े कन कोले भी हवा सी कन तक, उत्थों तक कंप्रैशन गए, कंप्रैशन रिफ्लेक्शंस आह डिस्टर्बेंसेस गई। जो तक कंप्रैशन पहुंचू रीजन ऑफ हाई प्रैशर, उत्थे पार्टिकल टैक्नीकली अगे जाना चाहते हैं एनर्जी देने लई। उत्थे निकले थोड़ा कंन दा पड़दा, उन्होंने कंन दे पड़दे नूं एनर्जी देती, कंन दा पड़दा अगे चला गया। बाद चो जो खाली वाला रीजन गया वो कंन दे पड़दे नूं कहंदा कि तू वापस आ, वो कंन दा पड़दा वापस आ गया। कंप्रैशन वाला रीजन किहड़ा सी? बेसिकली जो पार्टिकल्स ने अगे एनर्जी देनी सी, उन्होंने फिर जे कंन दे पड़दे कोले पहुंच के उत्थे पार्टिकल्स पे नहीं, उन्होंने कंन दे पड़दे नूं अगे करता। जो खाली वाला रीजन पहुंचे उन्होंने पार्टिकल नूं पिछे खिंचना सी, पर पार्टिकल है नहीं सी, कंन दा पड़दा सी अगे, कंन दे पड़दे ने पिछे खिंच लिया। हुण कंन दा पड़दा वाइब्रेट किया, उहदे नाल कंन दे पड़दे नाल अटैच होंदियां ने हड्डियां, हड्डियां वाइब्रेट करदियां ने कुछ, वो हड्डियां ना एक लिक्विड दे नाल अटैच होंदियां ने, वो लिक्विड च वाइब्रेशनस होंदियां। समझ गए? दो मिनट जो भी है
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਵਾਂਗੂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਊਂਡ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਆਲਾ ਦੇਖ ਆ ਕੀਤਾ, ਉਰੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆਵਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ 'ਚ ਆਲੂ ਮੈਂ ਉਰੇ ਪਕੜ ਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਹਵਾ 'ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ, ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਿੱਲਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਲਿਕੁਇਡ ਹਿੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ। ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਦੇ ਕਹੂਗਾ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਕਿ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਖੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਮੈਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਣਨੇ ਤਾਂ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਕਿੰਨਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਐਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਵੇਵ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ? ਆ ਜਾ ਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਪਿੱਛੇ 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 ਪਿੱਛੇ, ਬਸ ਬਸ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੱਸਾ ਕਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਆਈ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਰੇ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਬੈਚ ਸੀ, ਕਿਚਨ ਬੈਠ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਲਾ, ਥੋੜਾ ਖਿੱਚ ਲਾ ਬਸ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਓ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਵ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਅਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰੱਸੀ, ਤਾਂ ਰੱਸੀ 'ਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬੈਠ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਹੁਣ ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਕੜੀ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ ਰੁਕ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੌਂਡਿੰਗ, ਮੋਲੀਕੂਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਰਸਿਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲ ਪੋ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੋਗੀ? ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ? ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਬਾਕਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ, ਦੂਜੀ ਬਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਗਾਈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਰੁਕ ਜੇ, ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਜਾਵੇ। ਹੋਣਾ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ? ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਜੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੈਟਅਪ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਆ ਚੀਜ਼? ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਉਰੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਵਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਮੇਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਆ ਦੇਖੋ, ਸਮਝ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਰੱਸੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੋ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਥੱਲੇ ਕੋ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜੇ ਅਟਕਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਾਇਦ ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੂਜ਼ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਬਸ 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 ਆ ਛੱਡ ਦੋ। ਨੋ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਓ ਵੀ ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਪਦੀ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਪਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੱਕਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੰਪ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਹ ਹਰ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਐਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਵੇਵ ਬਣ ਕੇ ਹੰਪ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਹ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਏ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਆਏ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਉਹ ਘੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੈਂਪਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਟੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਂਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਅੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ। मैंने डैंपिंग घटाती है, ਉਹਨੇ ਡੈਂਪਿੰਗ मैंने नन करती। ਡੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਲੀਵ ਇਟ। ਉਹ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾ ਪਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। जमा ही नीचे वाली है, फिर उस सारी नीचे को जाऊंगी ਕਿਵੇਂ? ਅੱਲਾ नहीं अगर मैं जमा नीचे वाला ऊपर जिन्हें मेरे हाथ में होगी वो काट जाऊंगी, तो अगली वाली ज्यादा नीचे जाऊंगी। ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਏ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ એનર્ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। એનર્ਜੀ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ओहो बस बाला आप रुक जा। ओके भाई ਹੁਣ स्लो मोशन च देखियो अपनी चीज़ किमें होगी। आ देखो अगर मैंने चक्या आ हर हिस्सा ऊपर क्यों जा रहे हैं? देखो ਹੁਣ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਫਿਰ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਆਵਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲ ਕੀਪ ਔਨ ਹੈਪਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਵਲੀ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੋ ਥੱਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਆਵਲੀ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੋ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਜਦੋਂ ਆਵਲੀ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਆਹ ਉੱਪਰ ਜਾਓ। ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਓ। ਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਆ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਵਲੀ એનર્ਜੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਕੱਲਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਆਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਹੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਚਾਹੇ। ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, એનર્ਜੀ ਉੱਧਰ। ਐਂਡ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਲੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਈਓ। ਆ ਦੇਖਿਓ भैया ਚੁੱਕ ਆ ਦੇਖ, ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਖ। ਆ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਰੇ ਵੀ ਡੈਂਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਡੈਂਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਲੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫੈਲਨ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਆ ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨੀਚੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਆ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਵੀ ਰੁਕ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਲੋ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਤੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੋ ਮਿਲ ਗਈ।
ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? अच्छा हुण अगर मैं रेगुलरली पानी सिटी आवां फिर की होगा? हंप वही अगे 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 जाई जाएंगे। तुसीं कदे बट्टा मारे पानी च तो समझी गए रिपल्स किवें अगे अगे जाने? आ ध्यान नाल देखियो तुहाडे सामने हो। हुणे सारे अगे अगे जाई जांदे। अच्छा टॉप व्यू दिखावां? तो उपरों इन्होंने एंड डिजाइन दिखाया है भी हुण उवें नहीं दिखाया, उन्हें ग्राफिक्स है। हुण जे किसी नूं लगदा कि उपरों तुहानूं आए रिपल दिखाण जिहड़ा हैगा पैसे देने पैणगे इन्हां नूं, कोई डाउट? साइड तो देखण तो तुहानूं आ दिख ही रहा, आ देखो किवें लग रहा। ओके हुण अगर तुहानूं आवली चीज़ भी क्लीयर हो चुकी है, वेव नूं अगर मैं डिस्क्राइब करां तो किवें करूँगा फिर? हुण मैं तुहाडे कि डिस्टर्बेंस है, एक मीडियम दे विच एक डिस्टर्बेंस है। हुण मैं तुहाडे तो पुछिआ भी डिस्टर्बेंस क्यों आ गई? पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, आपदे आगे ट्रांसफर करी जाते हैं। डिस्टर्बेंस की है? काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर होना। तो काइनेटिक एनर्जी कौन ट्रांसफर कर रहे हैं? पार्टिकल्स। अगर पार्टिकल्स ना होए तो एनर्जी आगे जा पाओ? तो फिर की वेव होगी? गल खत्म है। पर स्पेस च किवें हुंदा? स्पेस दे विच किहड़ा उत्थे पानी दी लहरां देख लिया तो आवाज नहीं ट्रैवल करती, ताई करके स्पेस च आवाज़ नहीं ट्रैवल। ओ हाँ सच, स्पेस च आवाज़ चाहिए ट्रैवल नहीं करती, क्योंकि तो बात और तो पार्टिकल्स ही नहीं है एनर्जी ट्रांसफर। या यस कोई डाउट किसी ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 1800 ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਰੂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੇਸਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬੇਸਿਕ ਨਾਈਨਥ अच्छा प्लस देखो मैं ਤਾਂ बोलता भी ਹੁਣ मैं वीडियो अगर मान लेने यूट्यूब ਤੇ अपलोड करदा, सामने वाला कहता आ गलत बोल रहे, पार्टिकल्स ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। आई नो ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ मीडियम हैगा पार्टिकल्स का बनया हुआ हैगा तो डिस्टर्बेंस बेसिकली कुछ नहीं, एक सॉरी वेव कुछ नहीं हैगी, एक डिस्टर्बेंस है जी आगे जा रही है। और डिस्टर्बेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी का अगे जाना। काइनेटिक एनर्जी कौन अगे भेज रहा है? पहला पार्टिकल्स भेज रहे हैं एक लाइन वाइज, आ दिस इज वेव। हुण एक छोटी जी चीज़ रह गई, ये अपना सारा लैक्चर डन है। साउंड के केस मान लो मैं हुण बोल रहा कुछ तो मेरी आवाज़ मान लेने गज़ल को जा रही है, गज़ल हुण मेरी एक बार वेव्स किवें जा रही होंगी तो आए नूं जा रही होंगी, कंप्रैशन भी इधर नूं जा रहा होगा टाइट वाला रीजन, रेरफैक्शन भी उधर जा रहे हो। गज़ल पार्टिकल्स किवें वाइब्रेट कर रहे होंगे जो मेरे पार्टिकल्स उधर किवें भेज रहे होंगे, मतलब साउंड किवें उधर जा रही हो। पहला तो हाँ टाइट रीजन तो ठीक है, बट पहला तो पार्टिकल आए नूं जाणगे, आगे एनर्जी देके ये आगे जाणगे, ये आगे जाणगे तो हाँ तो आप पिछे जाई जाएंगे। तो मैं आवली गल बोलदा कि मेरी साउंड जा भी उधर नूं रही है तो पार्टिकल्स वाइब्रेट भी आए करनगे। अच्छा यार अगर पार्टिकल उधर भेज दियो, कल एनर्जी देनी है, अच्छा पार्टिकल्स किधर नूं वाइब्रेट करनगे? आए तो आवाज़ जा भी किधर नूं रही है? उधर नूं। यानी कि मैं कहता जिधर नूं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन का मतलब होंदा है फैलना, साउंड का पहुँचना, मूव करना। तो साउंड जिधर नूं मूव कर रही है उसके पैरेलली मेरे पार्टिकल्स वाइब्रेट करी जांदे ने हवा दे मीडियम दे। तो मीडियम दे पार्टिकल्स वेव दी प्रोपोगेशन दे पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं। वेव ओदे मीडियम दे पार्टिकल्स वेव दी प्रोपोगेशन दे, वेव जिधर नूं भी प्रोपोगेट कर रही है उसके पैरेलल वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स, है ना? साउंड दे केस नहीं तो खुद ही पार्टिकल्स का तो नहीं बनना, पार्टिकल्स का मोशन है ना, पर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन किधर नूं हो रही है? जिधर नूं वेव जा रही है, वेव उधर नूं जा रही है तो पार्टिकल्स ही वाइब्रेट कर रहे हैं। जिधर नूं डिस्टर्बेंस जा रही है उसके पैरेलली वाइब्रेट कर रहे हैं। पानी के केस च पुट्ठा हुंदा है। पानी के केस के अंदर जे मान लो पानी है, मैं बट्टा मारिया, जो पानी का बट्टा मारिया जिहड़ा है पानी आए थल्ले गया, फिर आए उपर नूं आया, फिर आह थल्ले उपर वाला रीजन ही अगे अगे जाता है। हुण तुसीं नोटिस करो जो उपर नूं गया नाल वाला पानी उठ गया, फिर नाल वाला पानी उठ गया, फिर नाल वाला पानी उठ गया, आई हुंदा ना। जो आ थल्ले गया तो नाल वाला पानी थल्ले गया, नाल वाला पानी थल्ले गया। जो तुसीं रिपल्स देख रहे हो, हुण मान लेने कि रिपल मैं उहदे पत्थर सिੱਟੇ, रिपल इहदे वल नूं जा रहा है, पर पानी खुद किधर नूं वाइब्रेट कर रहा सी? उपर नीचे। उहदे की हो रहा सी जिधर नूं प्रोपोगेशन सी रिपल दी उसदे परपेंडिकुलरली वाइब्रेट कर रहे सी। नहीं भरोसा है ना, एक उस शिप रख के देख लियो, कागज़ ही बना के, कागज़ एक शिप रख के साइड ते नेड़े तेड़े किते बट्टा मारियो, वो शिप आए ऊपर नीचे हो रही होगी। यानी कि शिप पार्टिकल ऊपर नीचे हो रही सी, जिहदे करके शिप भी ऊपर नीचे हो रही सी, पर रिपल जा किधर हो रही सी? उधर नूं।
ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਪਲ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਰਿਪਲ ਵੇਵ ਰਿਪਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਨੂੰ, ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ ਵੇਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਜੀ ਵੇਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਉਧਰ ਨੂੰ ਫੈਲਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਅੱਛਾ ਪੈਰਲਲ, ਅੱਛਾ ਪੈਰਲਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਵ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪੈਰਲਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਵੇਵ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੈ? ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਵੇਵ ਹੋਣੀ। ਲੈ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਜੇ ਪਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਉਰੇ ਮੈਂ ਬੋਟ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਬੋਟ ਜਸਟ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾਤਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇਸ। ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਲੈਕਚਰ ਡਨ ਹੈ? ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਊਂਡ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਬੇ ਤੇਰੇ ਦੋ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇੱਧਰਲੇ ਕੰਨ ਦੇ ਈਡਰਮ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰੋਂ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਨ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਦੀਪਸ਼ਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੁਜੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ, ਤੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਟਫ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ? ਭਈਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਪਰ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸਮਝ, ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ ਸਮਝ, ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਈਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੰਪ ਸੀ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਨਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੰਪ ਅੱਗੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਲੇ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਤੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਿਵੇਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਟਾਈਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਆਏ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੱਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਨਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਏਂਗੀ, ਫਿਰ ਹੰਪ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਏਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੰਪ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੰਪ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਪਾ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਾ। हाँ नहीं वही तक है ना। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ये थोड़ा कम्पलैक्स टॉपिक है, दोनों चीज़ें इकट्ठे सोचने वास्ते। तुहानूं पता मैं अज बहुत टॉपिक एक दिन च करा गया, शायद कल मैं साउंड ही हुंदा जिहड़ा मैं एक दिन च करांदा, तां ही करके मैं सुनने मुड़े सिमुलेशन रखी तो तां ही मैं सिमुलेशन पहले मिनट च डिस्क्राइब की कीता सुनो कि अज जे मैं आपां जल्दी करवा रहे हैं तां मैनूं सिमुलेशन वरतनी पै रही है। नहीं तो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਊਂਡ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲੀ ਡੇਜ਼ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਰਡ 'ਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਇਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਥੈਂਕਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। +2 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਆਹਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਪੇਜਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿੰਨਾ +1 +2 'ਚ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ IIT ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇਵੇ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਸਮਝੇ ਇਕੱਲਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰੇ, ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਲਗਾਵੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਤੇ, ਐਂਡ ਫਿਰ IIT ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ। ਜਾਂ ਉੱਤੋਂ ਟਪਾ ਕੇ ਬਸ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਟਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਰੱਟੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ IITs ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 5-10 IITs ਇਹ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 100 ਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ IIT ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IIT ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝ ਗਏ? ਓਕੇ ਚਲੋ ਬਾਏ।